Okay. Right. Okay. For a three-dimensional condition, we can extend the angle. So this is equal to stress into strain on. So that is equal to half into sigma x into epsilon xx plus gamma xy into tau xy plus gamma yz into tau yz plus gamma z into tau z. So this will give you stress strain matrix take half of this one. Okay, the product half you will get the strain energy density. Okay. Now, if that is a condition, now let us try to represent. നമുക്ക് ultimately കാണുന്നത് strain energy density അല്ല, നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ നോക്കുന്നത് strain energy തന്നെയാണ്. Okay, so നമുക്ക് strain energy in terms of strain energy density എങ്ങനെ represent ചെയ്യാം നോക്കാം. Okay, strain energy in terms of strain energy density. Okay, so your strain energy, so U is equal to strain energy. Your equation, first equation, your strain energy is nothing but U into volume. Your strain energy density into volume, you will get the strain energy. Okay, so a basic equation that U is nothing but if we limit this, volume. Okay, if you are considering a small volume delta V, then your strain energy density will be equal to limit delta V tends to 0, delta U by delta V, or is equal to du by dVr. Final represent will be equal to 1 by 2 times dP represent strain energy in terms of strain energy density. You can represent it as capital U is your strain energy is equal to 1 by 2 into integral simple formula direct apply formula direct solve. Okay, so this equation fundamental okay, or you can represent this as U is equal to, we find equation U is equal to 1 by 2 into volume integral small u which is nothing but sigma xx epsilon xx plus sigma yy into epsilon yy plus sigma zz into epsilon zz plus gamma xy tau xy plus gamma yz tau yz plus gamma zx tau zx. Okay, into dV. Right. So this is the basic equation derived. So here equation importance so to derive this strain energy for a particular case. Okay, so for a case like strain energy conducted half into half into cause into effect. Cause of effect consider cause effect in addition, we will be considering the stress acting on this one, the strain acting on this one, the dimension of the material, and the material property. Material property in smallness the dimension volume dimension, and again will be also be considering the material property in smallness considering because there is a relationship between stress and strain.
Okay, so അത് ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ കൊണ്ടുവരിക. സോ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ്, സോ ഫ്രം ദിസ് ടോപ്പിക് നമ്മൾ അടുത്തതിലേക്ക് വരും, വിച്ച് ഇസ് strain energy in terms of load geometry and material property. Okay, so we will be representing strain energy in terms of load geometry and material property. Okay, അതിലേക്കുള്ള ആദ്യ പടിയാണ് ഈ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ലോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ലോഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് വരുന്നത്. ജോമെട്രി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ വോളിയം എടുക്കുന്നുണ്ട്. മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഫൈനലി നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നത് യെൻസ് മോഡുലസും കൂടെ വരും. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് മെത്തഡോളജി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രെയിൻ എനർജിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് കണ്ടെത്താണ്. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ബേസ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലിന്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതുവരെ നമ്മള് കുറെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് കേട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി കിളിപോയാ അല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടാ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോവാണ്. കുറെ എന്തെല്ലോ സ്ട്രെയിൻ എനർജി പറഞ്ഞിട്ട് കോസ് പറയുന്നുണ്ട്, എഫക്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താ കാര്യം എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. സത്യസന്ധമായിട്ടൊരു ഉത്തരമാണ്. കിളിപോയി അല്ലെ? ഓക്കെ, അല്ല പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അത്ഭുതമുള്ളൂ. ഇവിടെ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ കിളി പോണം. ശരിയാണല്ലേ? ഓക്കെ, അല്ല അത് ക്ലിയർ ആവും. ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക് അഡ്വാൻസ്ഡ് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സിന്റെ ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് കത്താൻ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു വരിക. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിന്റെ കേസുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് അതിന്റെയൊക്കെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കത്തുക. ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം അത് കുറച്ച് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുക എന്തിനാ നമ്മളിങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ എടുത്തത്, അല്ല എത്ര ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്, അത് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ കേസ് വരെ കഴിയണം. അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ഈ പാറയും കിളികളൊക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചു വരാം. അപ്പൊ അതേപോലത്തെ ടോപ്പിക് ഈ അഡ്വാൻസ്ഡിന്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഒരുവിധം ടോപ്പിക്കുകൾ അങ്ങനെയാണ്. നമുക്ക് കുറച്ച് സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മൾ എന്തിനാണ് സഞ്ചരിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ട്രെയിൻ എനർജി പല മെത്തേഡില് പല ഇക്വേഷൻസ് കണ്ടെത്തുകയാണ്. ഓക്കെ, അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാല് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മെക്കോളേസ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടെത്തി, ഡബിൾ ഇന്റഗ്രേഷൻ എല്ലാം വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടെത്തി. ഓക്കെ, ഇത് വേറൊരു മെത്തേഡാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടെത്താൻ. മെക്കോളെ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് അത്. ഇനി വേറെ ആളുകൾ കണ്ടെത്തിയ മെത്തേഡുകളാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി. ഈ രണ്ട് സ്ട്രെയിൻ എനർജിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, കാരണം ഇത് രണ്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫൈനലി ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രോബ്ലം കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അന്നേരം ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും പറയും ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്തത്, എങ്ങനെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞതൊക്കെ. അപ്പൊ തൽക്കാലം നമ്മൾ ഈ ഓർഡറിൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും തലയിൽ കയറ്റി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഉള്ളൊരു കാര്യം ഇതിന് ശേഷം യെസ്, ഒന്ന് കണക്ഷൻ ലോസ്റ്റ് ആയി പോയതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത് തൽക്കാലം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വരിക. ആ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കി തരും. ഓക്കെ, ഇതൊരു പുകപടലം പോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ, നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കി തരാം. ഓക്കെ, പക്ഷെ തൽക്കാലം ഇത് ആദ്യം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പുകപടലം പോലെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലേ കാര്യമുള്ളൂ. കാരണം ഇതിങ്ങനെ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഇങ്ങനെ കാണാം എന്ന് മാത്രം തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. എന്തിന് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം
വഴിയേ വരും. ഓക്കെ, സോ ടെൻഷൻ വേണ്ട, സിമ്പിൾ ആണ്, ഈസി സ്കോറിംഗ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആയതുകൊണ്ട് എളുപ്പമുള്ള പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അല്ലാത്ത ആവശ്യം ഒരു വളരെ ടഫായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസും ഇതിലുണ്ട്. പക്ഷെ അത് AMS എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിൽ ആണെങ്കിൽ, AMS എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അതിൽ അതുപോലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം. പക്ഷെ MOSന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നതോട് അത്ര ടഫായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ചോദിക്കില്ല, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ചോദിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ഷോർട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് സ്ട്രെയിൻ എനർജി കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് നോക്കി. സ്ട്രെയിൻ എനർജി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇത് ആക്ച്വലി എനർജി സ്റ്റോർ അല്ലെ, പിന്നെ ബാർ അല്ലെ, സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ലോഡ് അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന എനർജിയാണ് അല്ലെ. അതിലെ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ആക്സിയൽ ലോഡ് മാത്രം വരുന്ന കേസിൽ നോക്കി. ആക്സിയൽ ലോഡ് മാത്രം വരുന്ന കേസിലെ ഈ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, വേറൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട, ഈ ഡെറിവേഷൻ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. സ്ട്രെയിൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഏരിയ ആണ്, ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ ആണ്, അത് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, യു എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇതുവരെയുള്ള ലെങ്ത് എന്നുള്ള ഇതുവരെ എത്ര, ഇത് പി ആണ്, ഇത് ഡെൽറ്റ ആണ്. സോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു പി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ആണ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി. ഓക്കെ, സിമിലർലി സെക്കൻഡ് കേസ് എടുത്തു നമ്മൾ, പിന്നെ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് കേസ് എടുത്തു. എഗെയിൻ ഇത് ഇതുവരെ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് എം ആണ്, ഇതുവരെ തീറ്റ ആണ്. അപ്പൊ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഹാഫ് എം തീറ്റ ആണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് പിന്നെ എന്താണ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി. സിമിലർലി ടോർക്കിന്റെ കേസിലും സെയിം കാര്യമാണ്, ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ്, വിച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു തീറ്റ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജി. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആകെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത്, അത് ഒന്ന് കോസ് ആണ്, മറ്റേതിന്റെ എഫക്ട് ആണ്. എന്താണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് അവിടെ എഫക്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഹാഫ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ടോർക്കും ആംഗുലർ ഡിഫോർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ ടോർക്ക് ഇൻറ്റു ആംഗുലർ ഡിഫോർമേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 വിൽ ഗിവ് യു ദ സ്ട്രെയിൻ എനർജി. ഓക്കെ, ഇതൊരു ബേസിക് കേസ്. നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്തു, പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മള് പിന്നെ ഒരു പുതിയൊരു മെത്തേഡ് കൂടെ കണ്ടെത്താണ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി കാണാൻ. അതിൽ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതിൽ അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടിയും എല്ലാം വരുന്ന തരത്തിൽ ഒരു പുതിയ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഇക്വേഷൻ കണ്ടെത്താണ്. അത് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഡെൻസിറ്റിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ വീണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കും. ഓക്കെ, സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഡെൻസിറ്റി എടുക്കുമ്പോഴുള്ള മെച്ചം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് അതിലെ സ്ട്രെസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും, സ്ട്രെയിൻ കൺസിഡർ ചെയ്യും, അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഡെറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി, ബാക്കി നമുക്ക് വഴിയെ മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ നോക്കിയ ഓരോ കേസ് ബൈ കേസ് നമുക്ക് വീണ്ടും നോക്കാം. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് എ ബോഡി സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് കേസ്, when a body is subjected to an axial force. Okay, for example, ഇതുപോലെ തന്നെ a beam which is subjected to an axial force P. Okay, so ഇതിന്റെ കേസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടെത്തിയ സ്ട്രെയിൻ എനർജി is half P into delta. ഇത് കൂടാതെ ഒരു പുതിയ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ പോവാണ് in terms of load geometry and material property. Okay, load geometry and material property ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ്, ഡെറിവേഷനും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. Okay, now let us consider maximum load P ആണ്. Now let us suppose initially the load acting, let us represent it as Fx. Okay, maximum അത് P ആയിക്കോട്ടെ. Initially let the load acting be Fx. Fx എന്ന് വെച്ചാൽ generalized ആയിട്ട് ഒരു term, ഒരു variable ആണ് Fx. It can vary from 0 to maximum. Okay, and let us consider a very small section dx. Okay, that's it. Okay, now for this condition എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും, your stress matrix, ഈ ഒരു കണ്ടീഷന്റെ സ്ട്രെസ് മാട്രിക്സ്, ഇത് ആക്സിയൽ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ സ്ട്രെസ് മാട്രിക്സ് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് സിഗ്മ xx 0 0 0 0 0 0 0 and 0. കാരണം എനിക്ക് സിഗ്മ എക്സിന് ഒറ്റ ടേം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഇവിടെ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഇല്ല. അതുപോലെ ബാക്കി സിഗ്മ വൈവയോ മറ്റു ടേംസോ ഒന്നുമില്ല, കാരണം എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ക്ലിയർ അല്ലേ? And hence your strain is equal to same x direction മാത്രമേ സ്ട്രെസ് ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് x direction മാത്രമേ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. റിമൈനിങ് സ്ട്രെയിൻ കോമ്പോണൻസ് ആർ ഓൾ 0. Right. Now similarly your volume dV is equal to, I can represent it as dA small area into dx. Okay, ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ഏരിയ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന വോളിയം. അതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ, let the cross sectional area be dA.
Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ your volume dV can be represented as dA into dx. Okay, ഇതാണ് ബേസിക് കാര്യം. Okay, now from this we can derive the equation for strain energy, right? So we have this equation. So from equation, let this be my equation 1. Okay, so from 1, my strain energy U is equal to 1 by 2 into volume integral sigma xx into epsilon xx. ബാക്കി ടേംസ് എല്ലാം സീറോ ആണ്. സിഗ്മ y y ഇല്ല, എപ്സിലോൺ y y ഇല്ല, ബാക്കി എല്ലാ ടേംസും സീറോ ആണ്. into dv, right? എനിക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടെ? So u is equal to, from this equation ഞാൻ എടുക്കാണ്, എനിക്ക് ഇവിടെ ബാക്കി എല്ലാ കോമ്പണൻസും സീറോ ആണ്. സിഗ്മ എക്സും സ്ട്രെയിൻ എപ്സിലോൺ എക്സ് എക്സും മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാ കോമ്പണൻസും സീറോ ആയി. into dv. Okay, or I can represent this as 1 by 2 into volume integral sigma xx into epsilon xx into dA into dx. Okay, ഞാൻ ഇതിനെ dv നെ ഈ രീതിയിൽ മാറ്റി എഴുതാം. Okay, now so this implies a strain energy u is equal to 1 by 2 into small strain energy. ആ ചെറിയൊരു സെക്ഷനിൽ വരുന്ന strain energy ആണ്. u is equal to 1 by 2 into volume integral. എനിക്ക് ട്രിപ്പിൾ ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് വന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, it is equal to triple integral sigma xx into epsilon xx into dA into dx. Okay, or it can be represented as 1 by 2 into double integral dA into single integral sigma xx into epsilon xx into dx. Okay, now so this is equal to 1 by 2 into double integral dA. It is nothing but your area A. Okay, into integral sigma x ne. So here particular case the sigma x is nothing but fx divided by A. Alright, so it can be represented as fx divided by cross section area. Because the force is fx, right? So generalized variable force on fx into strain. Again I can represent it as fx by A into E. Alright, stress by, എനിക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ represent ചെയ്യാം? രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എഴുതാം. Okay, it can be represented as stress by Young's modulus and represent into dx, or that is equal to A by 2 into integral fx by A into sigma x and nothing but fx by A. Therefore, the into E varum into dx form. Okay, or A and A would cancel here, so that becomes integral 1 by 2 into fx square divided by A into E into dx. Okay, therefore your strain energy equation for an axial loading condition is given by this final relationship, that is u is equal to u is equal to integral 1 by 2 into fx square divided by AE into dx. So this is the equation for strain energy. കാരണം ഇവിടെ strain energy equation വരുന്ന terms നോക്കാം. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ വരുന്നത്? We are considering the force fx, where fx is the force consider ചെയ്യുന്നു. A is the area എന്ന് വെച്ചാൽ we are considering the dimension, and E is the Young's modulus. That means we are taking into consideration the material property into dx, right? So that means we have derived an equation where we have considered the force, which is a causing agent, cause വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ area, we have considered the dimension and the material property. So this is the same. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഈ final value will be same. U is equal to half into P delta. അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിലെ strain energy എനിക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. That is half into fx into delta. അല്ലെ, P എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ fx ആണ്. Fx into delta will give me the strain energy. Similarly, അതേ strain energy കിട്ടാൻ I can use this equation as well, where U is equal to 1 by 2 into fx square divided by A into E into dx. Okay, clear ആണോ ഇത്? കൺസെപ്റ്റ് ഏതാണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ? അല്ല ബാക്കി ക്ലിയും കൂടെ പറയോ?
മക്കളെ ഉണ്ടോ? എല്ലാരും ഉറങ്ങിയോ? ഉണ്ടല്ലേ? എന്തായത് പക്ഷേ ആകെ കിളിവായ അവസ്ഥയായ? ഏ പോയാ? ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇതിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. ഇന്ന് എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം അതൊന്ന് നോക്കുക. നാളെ ഇതേ ടോപ്പിക് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത കേസുകളിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, ഇതന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും ചിലപ്പം ഒരേ ടോപ്പിക് നമ്മൾ പല രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചിലപ്പം കത്തും. ഓക്കെ, എനിക്കൊക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു പിന്നെ ഒരു സുബ്രഹ്മണ്യൻ സാർ. സാറ് ഒരേ കാര്യം പല രീതിയിലായിരുന്നു റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക, പക്ഷെ അവര് അത്രത്തോളം വിവരമുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. അപ്പോ ഒരേ കൺസെപ്റ്റ് പല 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 രീതിയിൽ പറയും. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് അതിന്റെ രീതി. അപ്പൊ പറ്റാവുന്ന പോലെ നാളെ ഞാനിത് വേറെ രീതിയിലൊന്നും പറയാൻ അറിയില്ലെങ്കിലും എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഇതൊന്നുകൂടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, കാരണം ഇനി രണ്ട് കേസും കൂടെ ഉണ്ട്, ടോർക്കിന്റെയും മൊമെന്റിന്റെയും കേസ് ഉണ്ട്. ഇക്വേഷൻ എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കത്തും. പ്രോബ്ലം വളരെ 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 സിമ്പിൾ ആണ്, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഈ കൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെ 100% മനസ്സിലായിട്ടെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്ത ഡെറിവേഷൻസ് ആണ്. ഒന്ന് മറ്റേ സ്ട്രെയിൻ എനർജിന്റെ ഹാഫ് ഇൻറ്റു കോസിന്റെ എഫക്ട് വരുന്ന ഇക്വേഷൻസും, ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്നിപ്പോ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത ഇന്റഗ്രൽ f(x²) dx ഡിവൈഡ് ബൈ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ, ആ ഡെറിവേഷനും മിക്കവാറും കേസിൽ ചോദിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ കേസിലും ഇത് ഈ ഡെറിവേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ സിലബസിന്റെ കൂടെ ഒരു സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണാം, അതിലും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഈ ഡെറിവേഷൻ ആണ്. ഈ മൂന്ന് കേസിന്റെ ഡെറിവേഷൻ അതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഡെറിവേഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, അതിന്റെ പ്രോബ്ലം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പ്രോബ്ലം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് മാത്രമല്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അതിന് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി. പക്ഷെ എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒന്നാലും മാത്രമേ എനിക്ക് ആ ഗ്യാരണ്ടി തരാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. നമുക്ക് എന്നാൽ തൽക്കാലം ഇന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഏതാണ്ട് നിങ്ങൾ പകുതിയോളം കിളി പോയ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം അറ്റൻഡൻസ് അറ്റൻഡൻസ് എല്ലാവരും ഇല്ലേ? ഓക്കെ സാർ.